السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين، وإلى أرواح خلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين، وإلى حضرة سلطان الأولياء قطب رباني سيد شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، وإلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبشرين وأشهاد الصوفية المحققين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها، خصوصا المرحوم والمرحومة في هذه القرية كالعشر، ونوصا المرحوم والمرحومة هذه في هذا المسجد، ونوصا إلى روح أهل القبور. سلام أبينا الحج بن الفتح بن علي بن سجان بن مالك بن فلان حميد بن، ومن مهجه بن هجي هاشم، ومن مهجه خليل بن، وابن هجي شمس الدين بن عمك، وابن أباج شريف بن عباس، وابن هجي هند بن هجي رأي، وابن هجي مفتاح نصير بن البصري، وابن هجي
غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم وتقبل إيمانهم وإسلامهم وإحسانهم واجعل قبورهم رياضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران واجعل الجنة مسواهم. الفاتحة. رحمة في جسدنا وأزواجنا وأموالنا وكسبنا وحسن مقاصدنا بالخير من مقاصد الدنيا والآخرة برضا الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركة أم القرآن شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, amal ibadah yang Engkau terima, dan rezeki yang halal serta barakah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kita patut bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Termasuk di antaranya alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita usaha untuk bisa taat kepada Allah, usaha untuk bisa memahami ajaran Allah, usaha untuk bisa menjauhi maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usaha kita ini kelak mendapatkan balasan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin rahimakumullah, yang nanti dibalas oleh Allah bukan hasil daripada ibadah kita, tapi usaha kita untuk menjalankan ibadah, untuk menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam mudah-mudahan dilimpahkan atas habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita semua nanti di alam mahsyar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentunya mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di antara nikmat yang tadi di muqaddimah saya sampaikan, nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk berusaha dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena usaha inilah yang nanti akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar, misalkan dalam masalah ilmu, yang menjadi pahala buat kita adalah usaha untuk belajar. Bukan nanti hasilnya pinter atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah salat dan lain sebagainya yang akan dihargai oleh Allah adalah usaha kita.
usaha kita untuk menjalankan sholat pada waktunya, usaha kita untuk menjalankan sholat berjamaah, usaha kita untuk sholat di masjid yang mubarakah ini. Itulah yang nanti dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan usaha itu tentu hanya bisa dihasilkan oleh diri kita sendiri, bukan hasil usaha orang lain. Kaitan hal ini ada satu kisah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat yang terlihat gundah, bahkan terlihat sedih. Matanya berkaca-kaca ketika bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia ragu untuk bertanya kepada beliau. Lalu kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, saya ingin bertanya kepada Anda." Bahasa kita ya. Namun saya ragu, saya malu, saya takut ketika saya bertanya, pertanyaan saya ini malah menambah kehinaan saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jawaban Rasul? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sahabatku, tidaklah ada kehinaan bagi orang yang senantiasa di jalan kebenaran atau paling tidak mencari jalan kebenaran." Kata kuncinya adalah tidak ada kehinaan bagi siapapun yang mencari jalan kebenaran. Subhanallah. Apapun itu. Lalu dengan berkaca-kaca, sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ketika sholat itu sebetulnya sudah diusahakan untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa khusyuk, ingat kepada Allah. Tetapi apalah daya kalau sudah Allahu Akbar. Kadang-kadang yang saya ingat itu keluarga, anak, istri, permasalahan keluarga, ekonomi dan lain sebagainya, ya Rasulullah." Lalu pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, ya Rasulullah, apakah sholat saya yang seperti itu, jauh dari kekhusyuan, jauh daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin rahimakumullah, mendengar pertanyaan seperti itu, para sahabat yang lain menunduk. Karena para sahabat paham betul bahwa ini pertanyaan yang sangat berat. Dan pertanyaan banyak masalah buat kita semua tentunya. Bagaimana ketika kita sholat, sudah pakai usolli bahkan. Sudah pakai usolli fardhu subhi. Sebelum sholat sudah kita siapkan segala sesuatunya. Tapi tetap aja kalau sudah Allahu Akbar itu kemana-mana pikiran kita. Pertanyaan mendasarnya, "Ya Rasulullah, apakah sholat saya yang seperti itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat itu tidak langsung menjawab. Bahkan beliau sendiri meneteskan air mata saking beratnya untuk menjawab pertanyaan ini. Lalu apa kata Rasulullah? "Wahai para sahabatku, ketahuilah bahwa iblis la'natullah alaih tidak akan pernah berhenti untuk mengambil bagian daripada sholat kita." Iblis la'natullah alaih tidak akan pernah berhenti sesaat pun untuk mengambil bagian daripada sholat kita. Subhanallah. Kata kuncinya adalah bahwa berarti pertama,
ketika kita akan taat kepada Allah, yang paling sibuk adalah setan. Yang paling sibuk adalah iblis yang akan ingin menggagalkan ibadah kita. Kita berkaca daripada kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihi salam. Tidak berhasil menggoda, mengganggu Ibrahim. Setan kemudian beralih kepada Ismail. Luar biasa. Tidak berhasil mengganggu, menggoda Ismail alaihissalam, diganggulah ibundanya Ismail alaihissalam dengan bahasa-bahasa yang luar biasa. Begitupun kalau kita mau ibadah, Pak. Contoh kecil saja, ini mungkin permasalahan kita semua. Kalau swasta gajian tanggal berapa? Kalau saya nggak ada tanggalnya ya. Soalnya kalau tanggal 1-nya Sabtu ya gajiannya ntar hari Senin gitu. Gajian. Kalau sudah sebelum gajian itu diniatkan, wah, pertama saya akan siapkan untuk ibu saya. Misalkan ya. Nanti sisanya untuk kebutuhan. Sisanya lagi nanti untuk infak ke masjid. Pas datang gaji, turun gaji, timbul yang lain. Aduh, pengen modif mobil ini. Segala macam. Itu godaan daripada setan. Begitupun sholat kita. Yang kedua, berarti bagian-bagian daripada sholat kita yang tidak khusyuk itu diambil oleh setan. Alhamdulillah. Kemudian Nabi SAW menghela nafas. Wahai para sahabatku, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha kita untuk senantiasa taat kepada Allah, usaha kita untuk khusyuk dalam sholat. Jadi yang dinilai oleh Allah adalah usaha kita untuk khusyuk, bukan khusyuknya bahkan. Apa di antara usahanya? Kalau secara fikih, kalau sebelum sholat lapar makan dulu, sebelum sholat mules keluarkan dulu, sebelum sholat istri masih manyun, bagaimana caranya biar gak manyun, gitu. Biar ketika sholat tenang. Dan lebih jauh dari itu, jauhi maksiat, jauhi riba dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termaktub dalam surah An-Najm. Usaha kita ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa allaysa lil insani illa ma sa'a." Dan tidaklah seorang manusia itu mendapatkan pahala kecuali dari apa yang dia usahakan. Yang kita usahakan. Kita nggak bisa nebeng orang, Pak. Wah, ini tetangga saya kiai ini, udahlah saya mah nggak usah sholat, cukup tetangga saya aja, ntar saya nebeng. Nggak bisa. Usaha kita sendiri. Dan apa yang kita usahakan itulah yang akan menjadi pahala buat kita. Kita cari nafkah buat anak istri rajin sholat. Nah itu baru kebahagiaan kita. Anak rajin sholat, anak rajin puasa, itu baru kebahagiaan. Karena di dalam ibadahnya anak, di dalam ibadahnya istri ada usaha kita agar istri tenang ibadah, agar anak bisa ibadah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan sesungguhnya usaha kitalah nanti, usaha manusia itulah nanti yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti yang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, tsumma yujzahu jazaa'al awfa. Kemudian usaha itulah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sempurna,
Maka kita doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sempurna atas usaha kita ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan hadirin rahimakumullah, jangan pernah punya pandangan kalau kita berbuat baik, misalkan punya pandangan bahwa kalau kita berbuat baik tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dibalas. Pasti. Bahkan Allah katakan dalam surah Ar-Rahman ayat 60 kalau saya tidak salah, hal jazaa'ul ihsani illal ihsanu. Hal ini istifham taqriri bermakna la. Tidaklah balasan untuk satu kebaikan, illal ihsanu, kecuali kebaikan. Jadi nggak ada istilah air susu dibalas air tuba, nggak ada. Air susu pasti dibalas lebih daripada air susu. Kalau kita pelajari lagi bahasanya Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Pertama, al-ihsan yang pertama itu ma'rifat. Al-ihsan yang kedua juga ma'rifat. Dalam kaidah ahli ilmu nahwu dikatakan al-ma'rifat idza uidat bil ma'rifat sarat tsaniyah ghairul ula. Kalau satu lafaz ma'rifat diulangi dengan ma'rifat lagi, maka yang pertama maknanya berbeda dengan yang kedua. Jadi ihsan yang pertama berbeda dengan ihsan yang kedua. Saya kasih contoh. Maksudnya bagaimana? Kebaikan yang kita berikan akan dibalas oleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang berbeda. Dari segi apa? Dari segi jumlahnya. Minimal satu kebaikan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Makanya jangan berharap kalau kita berbuat baik kepada orang, pengen dibalas sama orang tersebut. Nggak mesti. Kalaupun dibalas oleh orang itu bonus. Tapi balasan yang sebenarnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cuma sama-sama aja, kita ngasih 1 kilo kurma, tetangga ngasih 1 kilo, ya cuma impas doang. Gak ada bedanya. Kalaupun orang itu tidak membalas, balasan yang lebih besar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Jumlahnya, waktunya dan sebagainya. Setiap kebaikan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan. Maka jangan pernah berhenti untuk belajar menjadi orang yang baik. Jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Dan jangan hiraukan balasan dari orang yang kita berbuat baik kepadanya. Justru semakin, misalkan, kalau dalam pandangan Islam, semakin seseorang yang kita berbuat baik kepadanya tidak membalas kepada kita, justru itu pahalanya semakin besar. Sampai-sampai Rasul katakan, silman qata'ak wa'ti man haramak tadkhulu jannata rabbik. Di antara Allah alam, saya lupa teksnya. Sambungkan silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepada kita. Berilah sesuatu, berilah makanan kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Maka masuklah ke dalam surgaku, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuklah ke dalam surga dari pintu yang kau inginkan. Itu bahasanya. Subhanallah. Besar sekali. Nah, mudah-mudahan hadirin rahimahullah, sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, usaha kita yang kecil ini
usaha kita yang tidak seberapa ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sempurna nanti di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita kembali ke pelajaran kita, masih surah Al-Balad. Kemarin sampai ayat ke-4. Sekarang ayat ke-5 kalau saya tidak salah. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Alla yaqdiru ayahsabu. Apakah manusia ini mengira alla yaqdira, tidak ada yang menguasai alaihi kepadanya ahadun, siapapun atau satu orang pun. Jadi kalau kita sambung dengan makna fi kabad kemarin, bahwa al-kabad yang pertama dimaknai berdasarkan keterangan yang sahih dimaknai sebagai kesulitan. Bahwa ketika seseorang berhadapan dengan kesulitan, maka jangan pernah mengira Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengubah kesulitan itu menjadi kemudahan. Wallahu qadirun alaihi, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa merubah kesulitan, kepayahan menjadi sesuatu yang mudah bagi Allah. Sehingga kita disunahkan untuk senantiasa berdoa, ya Allah, mudahkan segala urusan kami, karena tidak ada perkara yang menjadi mudah kecuali yang Engkau mudahkan. La sahla illa ma ja'altahu sahlan. Tidak ada kemudahan kecuali sesuatu itu Allah mudahkan. Kadang-kadang menurut kita sulit. Jangan menurut Allah, kadang-kadang menurut orang lain mudah. Apalagi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita berputus asa dengan segala sesuatu kondisi seberat apapun itu. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengubah kesulitan menjadi kemudahan. Jadi jangan pernah putus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita sambungkan dengan makna al-kabad, bermakna kesempurnaan. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia kita ini dengan segala kesempurnaan. Kesempurnaan fisik, kesempurnaan rohani, kesempurnaan akal dan lain sebagainya. Maka ayat ini bisa dimaknai jangan pernah mengira dengan segala kesempurnaan kita ini Allah tidak bisa merubah menjadi kehinaan. Dalam hal ini berarti pelajaran buat kita, tidak boleh sombong dengan apapun yang kita miliki, karena Allah begitu mudah untuk merubahnya. Wallahu qadirun alaihi. Ini konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa tidak sedetik pun kita lepas daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulu ahlaktu ma'lan lubada. Khitab daripada ayat ini adalah untuk seorang Quraisy, seorang kalau sekarang mungkin pejabat tinggi, jadi orang terkuat Quraisy waktu itu yang bernama Abul Asyad bin Kaldah. Dia mengatakan yaqulu ahlaktu ma'lan lubada. Ahlaktu, saya sudah mengorbankan, kata Abul Asyad bin Kaldah, telah mengorbankan ala adawati Muhammadin, dalam rangka memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malan lubada, malan harta, lubada yang banyak, ay katsirun, yakni yang banyak. Jadi dia bercerita bahwa dia telah menghabiskan harta, menghabiskan upaya yang sangat besar
dalam rangka memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa jawaban Allah? Ayahsabu an lam yarahu ahad. Secara khusus, secara khitab ayat ini mengomentari apa yang dikatakan oleh Abul Aswad bin Kaldah ini, yang mengatakan bahwa dia telah menghabiskan harta yang banyak untuk memusuhi Nabi SAW tapi tidak berhasil. Lalu Allah katakan, jangan pernah engkau mengira, jangan pernah kita mengira bahwa tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengetahui seberapa jumlah harta yang dikeluarkan oleh Abul Aswad bin Kaldah ini. Tapi secara umum, khitabnya untuk kita semua, bahwa pelajaran daripada ayat ini, jangan pernah kita mengira Allah tidak ada satupun yang mengetahui apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, baik ataupun buruk. Jadi meskipun tidak ada satu orang pun yang tahu amal kita, Allah tahu, itu maknanya. Dalam pandangan kita tidak ada satu orang pun yang tahu ketika kita berbuat maksiat, maka yakinlah Allah mengetahuinya. Maka jangan pernah khawatir amal kita tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah khawatir. Bahkan semakin tersembunyi ibadah kita, maka semakin besar pahalanya. Semakin tersembunyi ibadah kita. Tapi khusus untuk ibadah-ibadah tertentu. Jadi ibadah itu ada yang lebih bagus tersembunyi, ada yang lebih bagus terlihat. Mana contohnya? Yang lebih bagus terlihat, sholat jamaah. Itu nggak mesti, mau tidak mau harus kelihatan orang. Karena tujuan lain daripada sholat berjamaah adalah syiar. Jangan sampai gara-gara semakin tersembunyi semakin baik. Jadi saya sholat di rumah aja dah kalau begitu. Jadi alasannya kenapa enggak ke masjid? Saya takut ria, Pak. Itu salah kaprah. Jadi ada spesifikasi masing-masing. Ada ibadah yang lebih baik terlihat, ada ibadah yang lebih baik tersembunyi. Sholat jamaah itu mesti kelihatan orang. Bahkan disunnahkan kalau mau sholat berjamaah ke masjid, kalau berangkat itu nyari rute terjauh. Waktunya masih banyak nih. Kalau Kang Encing dari belakang sono, muter dulu ke kedua. Maksudnya apa? Syiar. Waduh, Kang Encing udah rapi mau kemana? Mau ke masjid, Pak. Ayo ke masjid. Gitu. Pulangnya untuk menjaga hati agar tidak ria, maka cari rute terdekat. Cari jalan singkat. Itu kalau ibadah. Haji, umroh, ya mesti kelihatan orang. Kalau nggak kelihatan juga susah. Apalagi berangkat haji dari kita ini. Pasti ketahuan orang. Sedekah boleh terlihat, boleh tidak terlihat. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan sampai nggak jadi ibadah cuman gara-gara takut ria. Wah, ntar saya sedekah dipampang di situ nama saya ria, ntar nggak usah dah. Jangan. Kata Imam Syafi'i begini, min maqayidis syaitan. Lupa lagi saya. Di antara tipu daya syaitan adalah diberikannya rasa kepada orang ketika akan ibadah, diberikannya rasa takut ria. Itu adalah salah satu daripada tipu daya setan. Jadi kalau kita mau ibadah, mau sedekah, mau infak, tiba-tiba ada timbul perasaan, gimana saya takut ria ntar. Itu yakinkan itu adalah godaan setan. Biar kita nggak jadi ibadah. Maka mau ria mau kagak, kalau kita mau sedekah, udah sedekah aja. Urusan ikhlas dia selain sebagainya belakangan. Itu aja.
Jangan sampai nggak jadi, maksudnya gitu. Walaupun kemarin kata kitab Syarhul Mu'awanah dikatakan kalau mau ibadah bersihkan dulu hatimu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini bertolak belakang, Pak. Bagaimana? Iya kalau bisa, kalau nggak bisa jangan nunggu bersih dulu baru ibadah. Kapan ibadahnya kalau nunggu bersih? Sulit, Pak, sulit. Insya Allah nanti dengan ijtihad, dengan belajar, lama-lama juga akan ikhlas. Bahkan Nabi sampai katakan, shadaqatul alaniyah, sedekah dalam sedekah terang-terangan itu tudfi ghadabar rabbi, akan memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa shadaqatu sirri hisnun minan nar. Hisnun minan nar. Sedekah rahasia tidak diketahui oleh orang lain itu akan menjauhkan kita dari api neraka. Artinya dua-duanya sama-sama baik. Mau terang-terangan mau tidak enggak masalah. Yang terpenting ayahsabu allam yarahu ahad. Ayat ini memberikan makna kepada kita agar tidak pernah merasa tidak diketahui, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah manifestasi daripada ihsan. Ihsan itu kan anta'budallah ka'annaka tarah. Ibadahlah kalian, ibadahlah kita kepada Allah, salatlah kita kepada Allah, puasalah kita, sedekahlah kita seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita merasa dilihat oleh Allah, insya Allah jauh daripada kemaksiatan, senantiasa akan berusaha untuk taat. Innaudzubillah min dzalik. Kalau kita terpeleset pada kemaksiatan, berarti kita sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarah, kalau seandainya kita enggak mampu menghadirkan Allah dalam diri kita, menghadirkan bahwa, meyakinkan bahwa kita melihat Allah, fa innahu tarah, maka ketahuilah Allah senantiasa melihat kita. Jadi kalau kita kerja, seolah-olah yang pertama yang paling bagus, seolah-olah kita merasa, wah di depan kita ini pimpinan kita ngelihat bos kita. Kan beda gitu ya. Kan beda kalau ditongkrongin bos sama enggak. Kalau enggak bisa begitu, maka yakinkan bos selalu melihat kita. Walaupun enggak ada di depan, dia kan pakai CCTV kan gitu. Kelihatan. Yang tidur waktu kerja ada, yang ngantuk ada, kelihatan. Alam yarahu ahad. Nah, sudah jam 6 kurang 10 menit. Saya kira cukup, Pak ya. Cukup. Ini esok kita lanjutkan ayat tadi baru sampai ayat ke-7. Sampai nanti ayat ke-8, alam naj'al lahu 'ainain. Shadaqallahul 'azim. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kehilapan pribadi saya. Inti daripada khulasah atau inti daripada pelajaran kita kali ini, yang pertama, sekecil apapun usaha kita, itulah yang nanti akan berbuah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berkecil hati, setiap kebaikan pasti akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih nilai daripada kebaikan yang kita berikan di dunia ini. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi taqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.